Good evening, students. Welcome to TSPC Group 1 Prelims cum Mains batch preparation strategy. So I've been taking the sessions one after in order to make you to familiar or to initiate your preparation. In this process, we have already connected many sessions. Now let's confine to today's agenda, that is preparation strategy. What is the preparation strategy? Now, agenda I have mentioned here, you might be aware that, assume that you are going to prepare for upcoming notification. You may be fresher or you have not taken coaching or willing to take the coaching, or you have completed the coaching, or you have been preparing for other competitive exam. Now you wish to prepare for TSPSC Group 1. Then what is the way you need to prepare for the exam? So from this screen, you can understand that, so how to decide your future, what is the eligibility criteria to prepare for TSPSC Group 1, pattern of the exam, syllabus, strategy, and the changing trends. And mostly, I'll be focusing on how to prepare for prelims exam, mains exam, and that would be major aspect of my discussion for today. Okay. Yeah. So what is your choice? Say I wanted to prepare for UPSC or wish to prepare for Group 1. ఇక్కడ మీకు మూడు ఆస్పెక్ట్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఏంటంటే మీరు యూపీఎస్సీకి మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 రెండింటికి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు డిసైడ్ ఇట్. ఐ ఆల్వేస్ బీన్ టెల్లింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్జామ్ అట్ ఏ టైమ్ and give for other exams. Meaning, say for example, if you are preparing for Group 1, you have to focus for Group 1. Once you complete the entire syllabus preparation or revision and ready for the exam, then you can seriously focus for any other exam. You should not focus more than one exam at a time. Giving the exam or applying for the exam, attending the exam of other is different from focusing more than one exam at a time. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, ఒక 2 hours గ్రూప్ 1కో, లేకపోతే ఇఫ్ యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ 1, అగైన్ యూ విల్ సే దట్ అగైన్ ఐ వాంటెడ్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ గ్రూప్ 2, లైక్ దట్ దే విల్ డూ ఇట్. ఇలాంటి మెథడ్లో మీకు ఏమనిపిస్తుందంటే మీకు టైం అనేది షార్ట్ ఉంటుంది. ఆల్వేస్ యూ ఫీల్ దట్ దెర్ విల్ బి షార్టేజ్ ఆఫ్ టైం. ఆల్వేస్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ shortage of time. What I am trying to convey is that you fix your target. If you are ready with Group 1, you fix for Group 1. No, sir, I want to focus for UPSC. You focus for UPSC. No, I am confident about Group 2. You focus on Group 2. Don't target more than one exam at a time. Next is that, those students who are fresher are not aware of the exam. The eligibility criteria for this exam is that, so 18 years to 46 years. 18 years to 46 years. Next, there is a age relaxation. For ex-serviceman, there is a 3 years, and for state services, those who are in the service, it is length of the service. For scheduled caste and BC and EWS, 5 years additional, 46 plus 5 years. And these are the different services that are there in TSPSC, right from Deputy Collector, DSP, Commercial Tax Officer, RTO, District Panchayat Officer, District Registrar, Assistant Commissioner of Labor, Assistant Excise Superintendent, Municipal Commissioner of Grade 2, Social Welfare Officer, Backward Classes Welfare Officer. These are the services that come together into Group 1 exam. And know that the pattern of the exam is prelims and mains. There is no interview. When it comes to prelims exam, this is a qualifying exam. Qualifying exam meaning, so out of 150 marks, 150 minutes, 2.5 hours time will be there. You have to qualify in the exam. Mostly, if you score 90 out of 150, you can qualify this exam. You can qualify in the prelims exam. Then when it comes to mains exam, mains is a descriptive where there are 6 papers, 6 into 150 marks. So total 900 marks. ఈ 900 మార్క్స్కి ఎన్ని మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే మనకి సర్వీస్ వస్తుంది అని ముందు తెలుసుకునే ముందు ఒకసారి ప్యాటర్న్ చూద్దాము. ప్రిలిమ్స్ ప్యాటర్న్లో మనకి మొత్తం 13 సబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ కరెంట్ అఫైర్స్ and international relations, general science, environmental issues, economy, polity, geography, history, like that. You have total 13 subjects. Almost 150 questions. Almost you can expect out of 13 to 15 questions from this
each chapter, I mean each subject. And there is no negative mark in the prelims exam. So this is the pattern of the exam, weightage of the exam based on the previous year questions of TSPSC, where I have mentioned in 2022, the number of questions asked in current affairs is 13, then 12, then 7. Almost 10 to 12 questions are asking from current affairs, international relations, almost 5 to 8 questions they're asking. Then the general science, so minimum 20 questions you can expect. When it comes to general science and logical reasoning, analytical ability, we have minimum of 20 questions, minimum of 10 to 20 questions. Remaining subjects, you can expect minimum 10 to 13 questions. So this is the prelims pattern. And mains pattern, as I mentioned, there are 6 papers plus 1 qualifying paper. The qualifying paper is English, and in English, you have to score minimum only 35% for BC, and 30% for SC/ST, and 40% for open category. This is a qualifying exam. Remaining papers like general essay and history, culture, geography, then Indian society, constitution, governance, economy, science and technology, Telangana movement, total 6 papers, 6 into 150. This 900 marks decides your future, whether you are going to get the service or not. So this is the pattern. Then moving on to the rankers who got the service. I mean, recently declared results of 1 second. Yeah. Now, if you pay attention here, so the top ranker scored 550. Then if you look at the top 20, 512. Then almost if you come to 500 marks, almost top 50, they're scoring minimum 500. It means you have to score minimum 500 marks to be in the top 50. Okay, 500 marks out of 6 papers. How much you need to score? You have to score minimum 85 to 90 to get a dream service or best service in group 1 exam. This is the pattern, this is the expectation. And similarly in APPSC also, the trend is same. Minimum 60% you need to score to get into a dream service. Now the trend of this exam showing is that when it comes to paper 1, the highest score is 97, paper 2 102, paper 3 102, paper 4 113.5, paper 5 96, and paper 600. This is the marks that they have scored top in the recently concluded TSPSC Group 1 mains exam. Clear? Then moving on, our focus trend exam in qualifying exam or prelims exam, the pattern is tilting towards UPSC. Where you can find the TSPSC Group 1 exam, multi-statement questions are increasing. More number of statements, 2 statement, 3 statement. So direct questions out of 150, it is about 40 to 36 only. అంటే మనకి 150 questions లో 40 questions మాత్రమే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. రిమైనింగ్ 90 questions మనకి మల్టీ స్టేట్మెంట్ అంటే 2 స్టేట్మెంట్, 3 స్టేట్మెంట్, 5 స్టేట్మెంట్స్, మ్యాచింగ్, పెయిరింగ్, రీజనింగ్, అసెషన్ ఇవంతా మనకి అడుగుతున్నారు. So this is exactly UPSC trend that they are following in the prelims exam. Okay, so now moving on to the next slide, that after knowing the changing trends of UPSC, you can say UPSC trends are being adapted by TSPSC and APPSC. That's one of the conclusion from this trend analysis. Now our focus is strategy. What is the strategy? How to prepare for the exam? Where to start? From what is the starting point? What is the first step of your preparation? Is that there are 2 approaches here. One is the syllabus approach and the exam approach. జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ప్రిలిమ్స్కి అయినా మెయిన్స్కి అయినా స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక కోచింగ్ తీసుకుంటాడు, లేకపోతే సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అవుతుంటాడు, లేకపోతే సిలబస్ చూస్తారు. దే స్టార్ట్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్ ఆర్ మేబీ రీడింగ్ ద సెల్ఫ్. ఇలా బుక్స్ చదువుకుంటూ కూర్చుంటారు. బుక్స్ అంటే మనకి సమ్ మే స్టార్ట్ విత్ ఎన్సీఆర్టీ, some students may start with standard books, ఇలా బుక్స్ చదువుకుంటూ కూర్చుంటారు. they'll start with the books, they'll start with the NCERT ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్స్. ఇలా మనకి బుక్స్ చదువుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు
మీకేమనిపిస్తుంది అంటే టైం అనేది చాలా కన్జ్యూమ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ 1.5 years may not be sufficient to clear the prelims exam. Okay, in this case, when you have time for mains exam, మనకి మెయిన్స్ కి టైం ఎక్కడ ఉంది? ప్రిలిమ్స్ కి మీకు టైం సరిపోదు. ఇప్పుడు కానీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఆల్మోస్ట్ 13 సబ్జెక్ట్స్ యూ నీడ్ టు కవర్, అండ్ 13 సబ్జెక్ట్స్ minimum of minimum, if you go with NCERT and this strategy, it will take lot of time. See, when it comes to strategy, my strategy is very simple. I'm trying to say that if you are a fresher or maybe repeater, fresher maybe a senior aspirant in the sense already given attempt. When it comes to prelims exam, if you are a fresher or a senior aspirant, my simple strategy is that if you are a fresher, first we'll see if you are a senior అన్నప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ సీనియర్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ కోచింగ్ తీసుకొని ఉండొచ్చు, లేదు సెల్ఫ్ స్టడీ చేస్తుండొచ్చు, వేరే ఎగ్జామ్స్ రాస్తుండొచ్చు, లేదు 1 or 2 అటెంప్ట్స్ ఎగ్జామ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఇచ్చుండొచ్చు. ఇతను మళ్ళీ కోచింగ్ తీసుకోడు. మళ్ళీ ఇతను చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే మళ్ళీ సిలబస్ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ బుక్స్ తీసుకుంటాడు, మళ్ళీ ఎన్సిఆర్టీ చదువుతాడు, మళ్ళీ ఒక స్టాండర్డ్ బుక్స్, క్లాస్ నోట్స్, స్టాండర్డ్ ఆర్ క్లాస్ నోట్స్ వీటినంతా చదువుతూ ఉంటాడు. ఈ మెథడ్లో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ హిమ్, మిస్టర్ సీనియర్, ఐఎమ్ కండక్టింగ్ టుమారో పాలిటీ ఎగ్జామ్ ఆర్ జాగ్రఫీ ఎగ్జామ్ ఆర్ పాలిటీ ఎగ్జామ్, he will say, sir, I need to revise it one more time. He always says that the problem of revision. Because of revision. Exam mundu chudandi, just before the exam, you have to revise almost more than 10 subjects. Appudu meeku anpistundi మీ మైండ్ లో, sir, time is not there. If exam is postponed for 2 more weeks or 3 more weeks, I'll get some time to revise one more time. ఇలా మీకు ఎగ్జామ్ కి టైం లేకుండా you feel that you are not confident for the exam. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల స్టూడెంట్ ఏం చేస్తుంటాడంటే బుక్స్ చదువుకుంటూ ఉంటాడు, రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉండు, ఏమీ ఎగ్జామ్స్ రాయడు, టెస్టులు రాయలేదనుకోండి, నీ యొక్క సిల్లీ మిస్టేక్స్ కానీ ఎక్కడ నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు, ఎక్కడ మీకు కరెక్ట్ చేస్తున్నావు, ఏ విధంగా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి అనే ఆస్పెక్ట్ అనేది నీకు ఎప్పటికీ రెక్టిఫై అవ్వదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ క్వాలిఫై ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ అండ్ written the mains exam, there is no guarantee that you will be writing the exam again. So here the simple strategy is that for prelims exam, what you need to see is that PYQs, then current affairs, then test series. I repeat, if you are a senior aspirant, solve PYQs of UPSC questions మినిమం మనం ఒక 5000 ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్ వైజ్ మనం సాల్వ్ చేయాలి. అదేవిధంగా గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ ఆఫ్ టీఎస్పిఎస్సి అండ్ ఏపీపీఎస్సి యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్, అండ్ గ్రూప్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ టీఎస్పిఎస్సి అండ్ ఏపీపీఎస్సి యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ solving of the previous year questions. Solve the previous year questions as much possible. మనం ఎన్ని కుదిరితే అన్ని చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, మినిమం 5000 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యూపీఎస్సి అండ్ టీఎస్పిఎస్సి నుంచి మనకి గ్రూప్ 1, ఏపీపీఎస్సి నుంచి గ్రూప్ 1 క్వశ్చన్స్. టీఎస్పిఎస్సి 3 సార్లు మనకి ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టింది, ఆల్మోస్ట్ 450 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. ఏపీపీఎస్సి దే హ్యావ్ మోర్ దాన్ 5 notifications, 5 into 200,000 questions are there. Then TSPSC group 2 and APPSC group 2 questions, you have to solve it. Solving the question, say for example, I'll take one question. In 2022 they have asked, which of the following women members are the constituent members of the Constituent Assembly of India? TSPSC group 2 group 1 లో మనకి 2002లో ఏం అడిగాడంటే ఉమెన్ మెంబర్స్ ఎవరు కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో అని అడిగాడు. అదే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేశాడంటే ఎవరు మెంబర్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీలో అనేది అడిగాడు. దాన్ని బట్టి నీకేమనిపిస్తుంది, ఆ క్వశ్చన్ అనేది మనం ఒకసారి డీప్గా ఏ విధంగా మళ్ళీ అడగచ్చు అనేది చూసుకొని ఆ క్వశ్చన్ వరకు మనం సెలెక్టివ్గా ఆ థీమ్ మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కానీ మనం చేసే విధంగా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? అలా మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేది అదర్ ఆప్షన్స్ కూడా సాల్వ్ చేసుకోవాలి, చూడాలి, తెలుసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వింగ్ అంటే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కాదు, అదర్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా ఒక 2 పాయింట్స్ తెలుసుకోవాలి. అదర్ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా ఇన్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్.
So take 15 minutes or 30 minutes for one question. Do completely meaningfully of the respective questions, because అగైన్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే, సార్ నేను పాలిటీకి ఆల్రెడీ లక్ష్మీకాంత్ చదువున్నాను, ఇంకొక టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ రీడ్ వన్ మోర్ టైమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పేజ్ టు లాస్ట్ పేజ్, ఐ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. నో, దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రివైజ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎనీ బుక్, దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ యూ విల్ గెట్ అవుట్కమ్. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తే మీ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఫిలిమ్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హ్యావింగ్ ద క్లారిటీ. How much you have read, from that reading material, how much information you are able to retain in your brain, or could able to retrieve the exam లో మనము ఎంత గుర్తుంది, ఎంత క్లారిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. అందుకోసం ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను, PYQs. నెక్స్ట్ ఈస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ 6 months. ఎగ్జామ్ ముందు 6 months కానీ 1 year కానీ మీకు టైం ఉంటే మినిమం 6 months, ఇంకా టైం ఉంటే అంటే 12 monthsకి వెళ్ళొచ్చు. కరెంట్ అఫైర్స్ సబ్జెక్ట్ వైజ్. దెన్ టెస్ట్ సిరీస్, ఇక్కడ టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మినిమం 3000 క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. టోటల్ మన క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి, ఆల్మోస్ట్ 10,000 క్వశ్చన్స్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ ఇట్. 10,000 క్వశ్చన్స్. టాపిక్స్, దీస్ ఆర్ ద నాట్ ద క్వశ్చన్స్, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్, దీస్ ఆర్ ద repeated topics, important topics, probable topics, again will repeat in the exam. That's it. Again in the exam it will repeat. That's why we call it as a 80:20 formula, meaning 80% of the questions will repeat from 20% of the repeated topics. That's the previous year questions. అర్థమవుతుందా? ఇలా చేసేదానికి మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, మీకు కొంత ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. సో డైరెక్ట్లీ ద క్వశ్చన్ విల్ బి ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్. మీకేమనిపిస్తుంది అంటే, సార్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఒకసారి చదువుకొని మళ్ళీ అమెండ్మెంట్ చూస్తే నాకు కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటుంది అనుకుంటావు, గుర్తుండదు. మళ్ళీ నీకు 2-3 సార్లు రివిజన్ చేస్తే కానీ నీకు గుర్తుండదు. ఇక నేనేం చెప్తున్నాను, డైరెక్ట్గా పీవైక్యూస్, దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్, దెన్ టెస్ట్ సిరీస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, అగైన్ రివైజ్ వన్ మోర్ టైమ్. If you have time, then add one more test series. If you have time, add another institution test series. That's it. That's the strategy for prelims exam. ఇక్కడ మీకు అర్థమైందా, వాట్ ఇస్ ద ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ స్ట్రాటజీ? బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఫ్రెషర్ ఏమనుకుంటాడంటే, సార్ నేను ఇంకా కోచింగ్ తీసుకోలేదు, ఇంకా ఏం తెలియదు, ఎన్సీఆర్టీ చూడలేదు, స్టాండర్డ్ బుక్స్ చూడలేదు, మొత్తం సిలబస్ తెలియలేదు సార్, అలా అప్పుడు ఆ స్ట్రాటజీ నేను ఎలా ఫాలో అయ్యేది? ఫర్ ఫ్రెషర్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ కోచింగ్. ఈ కోచింగ్ వల్ల మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఒకసారి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒక 6 monthsలోనే 8 monthsలోనే మీరు కంప్లీట్ చేసేసుకుంటారు. దాని అర్థం అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి చదివి వినేసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, నౌ యూ విల్ గెయిన్ ద కాన్ఫిడెన్స్. అట్లీస్ట్ కోచింగ్ అయిపోయింది. కోచింగ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, మీరేమనుకుంటారంటే, సార్ కోచింగ్ తీసుకుంటే బాగున్నాను, కోచింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళకి వస్తుంది, నేను కోచింగ్ తీసుకోలేదు కాబట్టి మీ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ దెబ్బతింటుంది. ఒకవేళ మీరు కానీ యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనుకోండి, సో ఇఫ్ ఐ గో టు ఢిల్లీ, దే ఆర్ గివింగ్ బెటర్ గైడెన్స్ అని మీరు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఈ అపోహ పోవాలి. అంటే నేను కోచింగ్ తీసుకోలేదు అనే ఒక ప్రిమైస్ మీ మైండ్లో నుంచి తీసేయడం కోసమే కోచింగ్. ఈ కోచింగ్ వినడం వల్ల మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే, ఏ మాస్టర్ చెప్పినా, ఏ టీచర్ చెప్పినా మీకు ఒకసారి సబ్జెక్ట్స్ అంతా, టాపిక్స్ అంతా ఒకసారి కవర్ అయిపోతుంది. ఒకసారి వింటారు టాపిక్స్ అంతా, ఒకసారి మనం వినిన తర్వాత మనకేమనిపిస్తుంది, యుల్ గెయిన్ ద కాన్ఫిడెన్స్, యుల్ గెట్ ది కాన్ఫిడెన్స్. ఈ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేనేం చెప్తున్నాను, కోచింగ్ తర్వాత అగైన్ మళ్ళీ కోచింగ్ నోట్స్ మళ్ళీ మీరు దగ్గర పెట్టుకొని చదువుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకోండి, టైం కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది. ఈ కోచింగ్ ఎందుకండి? పీవైక్యూస్, అగైన్ కరెంట్ అఫైర్స్, టెస్ట్. దట్స్ ఇట్. అర్థమైందా? సో సీనియర్ ఆస్పిరెంట్కి ఫ్రెషర్కి మధ్య తేడా ఏంటంటే, ఒక 1 more సర్కిల్ యాడ్ అవుతుంది, అదే కోచింగ్. అర్థమవుతుందా? కోచింగ్ తీసుకోవాలి. అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, జస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి కంప్లీటింగ్ ఇన్ 6 to 8 months. దట్స్ ఇట్. దట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద కోచింగ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఇట్? ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్, మెయిన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి? మెయిన్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే, ఫ్రెషర్కైనా సీనియర్కైనా, అగైన్ మై క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ దట్ ఇఫ్ యూర్ ఎ ఫ్రెషర్, హౌ టు ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్? షుడ్ ఐ వెయిట్ ఫర్ ఎంటైర్ సిలబస్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఆర్ షుడ్ ఐ స్టార్ట్ ఫర్ ఇమీడియట్లీ? సీనియర్ అనుకోండి, సార్ నాకు ప్రిలిమ్స్ అనేది ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్, ప్రిలిమ్స్ అనేది నాకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను, ప్రిలిమ్స్ అయిపోతుంది, కానీ మెయిన్స్లో నేను ఆల్రెడీ రాశాను, 380 మార్క్స్ వచ్చాయి, 440 మార్క్స్ వచ్చాయి, కానీ మెయిన్స్ అనేది మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఒక కొరకరాని కొయ్యగా ఉంది. ఐఎమ్ ఫీలింగ్ డిఫికల్టీ ఇన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్.
ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ మెయిన్స్ కానీ రాసునుంటే ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి, సెల్ఫ్ ఎగ్జామిన్ చేసుకోండి. ఎందువల్ల మీరు మెయిన్స్ రాయలేకపోయారు, ఎందువల్ల మీకు 480+ 500+ రాలేదని మీరు కానీ ఒకసారి ఎగ్జామిన్ చేసుకుంటే ఐ విల్ బి రైటింగ్ దీస్ రీజన్స్ రిపీటెడ్లీ. ఫస్ట్ ఈజ్ మీరేమనుకుంటారంటే సార్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, సిలబస్ కంప్లీట్ అయింది కానీ రివిజన్ అవ్వలేదు. అదే చెప్తుంటాడు, రివిజన్ అయింది కానీ వాల్యూ అడిషన్ చేయలేకపోయాను, రివిజన్ అయింది కానీ వాల్యూ అడిషన్ లేదు నాకు. ఇవన్నీ అయిపోయాయి కానీ నేను ఐ హ్యావ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ టైమ్, ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. నేను లాస్ట్ టైము ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయలేదు సార్, ఇవన్నీ చేయలేదు కాబట్టి నాకు 380, 340, 400 వచ్చాయి అంతే. ఈ రీజన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఎందుకు ఇవి చేయలేదంటే రీజన్స్ చెప్తారు. యూ విల్ స్టార్ట్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ పేజ్ టు లాస్ట్ పేజ్, ఆల్ ద 6 పేపర్స్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కన్వే, ఎందుకు సర్వీస్ రావాలి, ఎవరికి సర్వీస్ వస్తుందంటే 15 క్వశ్చన్స్ రాయాలి, ప్రతి క్వశ్చన్కి 3 పేజెస్ రాయాలి, ప్రతి 3 పేజెస్లో 3 సబ్ హెడింగ్స్ ఉండాలి. ఈ 3 సబ్ హెడింగ్స్కి మనకి ప్రాపర్గా ఒక్కొక్క సబ్ హెడింగ్స్ దగ్గర ఒక 5 పాయింట్స్ రాయాలి. ఒక పేజ్లో మనకి 3 అండర్లైన్స్ ఉండాలి, మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండాలి. దాన్నే మనము వాల్యూ అడిషన్ అంటాము. ఈ వాల్యూ అడిషన్తో పాటు మీరు ఇంకా ఏం రాయాలంటే మ్యాప్ కానీ, డయాగ్రామ్ కానీ, టేబుల్ కానీ, ఫ్లో చార్ట్ కానీ, ఒక స్మార్ట్ ఆర్ట్ కానీ, ఒక దాన్ని మనము డయాగ్రామెటిక్ రిప్రజెంటేషన్ అంటాం. ఇవన్నీ కానీ మీరు చేస్తే కంపల్సరీ 500+ వస్తుంది. ఇవి నేను ఇప్పుడు ఇమీడియట్గా మీరు రాయండి, ఒక పేపర్ తీసుకుని రాయండి. మంచి ఏం చెప్తారంటే సార్ నేను మళ్ళీ సిలబస్ రాయలేదు సార్, సిలబస్ చదువుకోవాలి సార్, మళ్ళీ సిలబస్ రివిజన్ చేసుకోవాలి, అప్పుడే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఓకేనే రైట్ సార్, ఐ నీడ్ టు రివైజ్ ఇట్ వన్ మోర్ టైమ్. సో దిస్ ఇష్యూ ఆఫ్ రివిజన్ విల్ బి రిపీటింగ్ ఎవర్. ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ టు రీడ్ అగైన్. What I'm trying to propose is that those students who have already written mains exam are confident about the prelims exam and could able to clear prelims exam and wish to prepare for mains exam. మీరు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నోటిఫికేషన్ వచ్చే లోపల మినిమం ఒక పేపర్ అయినా, 2 పేపర్లు అయినా, 3 పేపర్లు అయినా కంప్లీట్ చేసేయాలి. మినిమం 1 పేపర్ ఆర్ 2 పేపర్ 3 పేపర్స్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మెయిన్స్కి మనకి 90 days కానీ 100 days మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి, అంటే దాని అర్థం ఏముంటుంది, మనకి ప్రిలిమ్స్ టు మెయిన్స్ మినిమం 3 months టైం ఉంటుంది అంతే. 3 monthsలో ఒక్కో మంత్కి మీరు ఒక పేపర్ అంటే 3 పేపర్సే కంప్లీట్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ 3 పేపర్స్ ఎవరు కంప్లీట్ చేస్తారు? హూ విల్ కంప్లీట్ రిమైనింగ్ 3 పేపర్స్? యూ ఫీల్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ హీట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. మెయిన్స్లో మనం ఏం ఎలా అనుకోవాలి, సో ఒకసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి, వాల్యూ అడిషన్ తీసుకోవాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవాలి, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయాలి, ఇవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకోవాలి. అక్కడ మనకి ప్రెజర్ ఉంటుంది ఎక్కువ. ఈ ప్రెజర్ని రిలీవ్ చేసుకోవాలంటే బిఫోర్ ద నోటిఫికేషన్ యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ 1 పేపర్. ఐ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ 1 పేపర్. ఇక్కడ కూడా నేనేం చెప్తున్నానంటే సీనియర్ ఆస్పిరెంట్కి, సో టేక్ ది యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ పీవైక్యూస్, మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ తీసుకోండి, వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీనింగ్ ప్రతిరోజు మినిమం 3 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్, 3 మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ తీసుకొని నేను ఇంకో స్టెప్ ముందుకెళ్ళి ఆల్రెడీ కొంత మనకి మార్కెట్లో యూపీఎస్సీకి మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ 2013 నుంచి 24 వరకు విత్ మోడల్ ఆన్సర్స్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్. యూ టేక్ ఎనీ 2 publications of your choice. Say for example, a question is there, compare and contrast between Buddhism and Jainism. ఈ ప్రశ్నకి మళ్ళీ నేను ఎన్సీఆర్టీ నుంచి చదువుతా, నా క్లాస్ నోట్స్ చూస్తా, నేనే సొంతంగా నోట్ మేకింగ్ చేసుకుంటా అంటే కుదరదు. టైం అనేది సరిపోదు. టైం సరిపోయినా మళ్ళీ రివిజన్కి సరిపోదు. నేనేం చెప్తున్నాను, యూ టేక్ 2 publications ఇన్ ద మార్కెట్. ఆ రెండింటికి మనము మోడల్ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది కదా, ఈ మోడల్ ఆన్సర్స్ మనం రివిజన్ చేసుకుంటాం. ఈ మోడల్ ఆన్సరే మీ యొక్క రీడింగ్ మెటీరియల్. ఈ మోడల్ ఆన్సర్స్ 2 publications నుంచి చూసుకొని డైలీ 3 questions మనం కానీ, ఈ 2 questions ఈరోజు 3 questions ఐ హ్యావ్ డన్ టుడే అండ్ 2 questions టుమారో, ఈ 5 questions కూర్చొని రేపు మనము ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. సెల్ఫ్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. ఆల్టర్నేటివ్ డే యూ హ్యావ్ టు రైట్ అట్లీస్ట్ 5 questions. ఈ 5 questions కూడా సింగిల్ సిట్టింగ్లో రాయాలి. డైలీ చాలా మంది చేస్తే ఇక్కడ మిస్టేక్ ఏంటంటే సార్ డైలీ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. ఎన్ని చేస్తున్నా అంటే ఒక క్వశ్చన్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకేం రాదు. 5 questions వితౌట్ టైం లిమిట్ ఇన్ ద phase 1 యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. వితౌట్ టైం లిమిట్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ 5 questions మీరు టైం లిమిట్ పెట్టుకొని రాశారనుకోండి,
ఫస్టే మీకు ఆన్సర్ స్ట్రక్చరైజేషన్ అవ్వదు, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఏ విధంగా రాయాలి, ఏ విధంగా ఎండ్ చేయాలనేది రాదు. ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్. సో దట్స్ ద రీజన్ దట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ లిమిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇలా 2 weeks 3 weeks మీకు టైం లిమిట్ పెట్టుకోకుండా మీరు కానీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అప్పుడు నీకు తెలుస్తుంది కంటెంట్ సరిపోవడం లేదా, కంటెంట్ ఉన్నా కానీ నీకు స్ట్రక్చరైజేషన్ మీద ఇష్యూ అవుతుందా, లేకపోతే ఎలా మొదలు పెట్టాలి, ఏ విధంగా కంక్లూడ్ చేయాలనేది మనకి తెలిసిపోతుంది. మెయిన్స్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నీకే తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ మనకి మిస్టేక్స్ జరుగుతున్నాయి, ఇంట్రడక్షన్లోనా, కంక్లూషన్లోనా, కంటెంట్లోనా. దాన్ని బట్టి మనం అక్కడ స్పెషల్గా వర్కౌట్ చేయాలి. సో ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే, సో వీక్కి మనం ఎన్ని క్వశ్చన్స్ చేయాలి, మినిమం 20 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ చేయాలి. మినిమం 20 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు కానీ అలా చేస్తే, సో బిఫోర్ ది నోటిఫికేషన్ రిలీజ్, ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ 2 papers, you will have confidence, you will have added advantage, you will have edge over others. మిగిలిన వాళ్ళతో పోలిస్తే నీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఈ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 1 paper 2 papers ఓన్లీ మేక్ యూ కాన్ఫిడెంట్ ఫర్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. అదర్వైజ్ అగైన్ యూ విల్ సే, సార్ టైమ్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఐ కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు రివైజ్ ఇట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ నాట్ కమింగ్ టు ద ఎగ్జామ్. మెయిన్స్లో చాలా మంది ఏం చేస్తుంటారంటే ఆన్సర్ రైటింగ్ జాయిన్ అవుతారు, ఒక రోజు రాస్తారు, 2 రోజులు రాస్తారు, సార్ సిలబస్ అవ్వట్లేదు, సిలబస్ అవ్వడం లేదు. ఈవెన్ వీకెండ్లో రాసిన తర్వాత 15 questions, సో హార్డ్లీ దే రైట్ 11 questions or 12 questions. 10-12 questions అందరూ రాస్తారు. దానికి మీరేమి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కోచింగ్ అవసరం లేదు, స్వతహాగా ప్రిపరేషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఎవరైతే 13th 14th 15th క్వశ్చన్ రాస్తారో వాళ్ళకే సర్వీస్ వస్తుంది. ఐ రిపీట్, so the students who could able to write 13, 14, 15 questions, then only they'll get the service. Those students only will get the service. What I'm trying to convey, take UPSC mains questions based on your syllabus, you try to work it out. So alternative day, write 5 questions without time limit, rectify the mistakes over a period of time. Have 21 days for one paper. Have 21 days for one paper. It means 45 days you can complete 2 papers. You can complete 2 papers. Otherwise you tell me alternative how to complete mains exam within a stipulated time. మీరు ఏం చేస్తారంటే స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే దే విల్ సిట్ అండ్ అక్యుములేట్ ద కంటెంట్. ఆల్వేస్ దే విల్ సిట్ అండ్ అక్యుములేట్ ద కంటెంట్, అగ్రిగేట్ ద కంటెంట్. ఆ పబ్లికేషన్, ఈ పబ్లికేషన్స్, మార్కెట్లో చాలా పబ్లికేషన్స్ వస్తాయి. మీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ కూడా వేరే పబ్లికేషన్ చదువుతుంటాడు. మీరేమనుకుంటారంటే సార్ దాంట్లో నుంచి ఏమైనా క్వశ్చన్ వచ్చేస్తుందేమో, దాంట్లో నుంచి వచ్చేస్తే ఎలా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఇన్ టు యువర్ పేజెస్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద అదర్ పబ్లికేషన్స్. మీకు అలాంటి ఆస్పెక్ట్ ఏమైనా ఉంటే ఆ పుస్తకాన్ని కూడా కొని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి. అది చదవాలా లేదని మళ్ళీ తెలుస్తుంది. ఇలా కొంత మనకి మైండ్ డిస్ట్రాక్షన్ అవుతుంటుంది. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూర్ రీడింగ్ సివిక్ సెంటర్ మెటీరియల్, సమ్ అదర్ స్టూడెంట్ విల్ బి రీడింగ్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మెటీరియల్. యూ మే థింక్ దట్ నో క్వశ్చన్స్ మే కమ్ ఫ్రమ్ దట్ మెటీరియల్. పర్చేస్ దట్ మెటీరియల్, కీప్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ. అప్పుడు నీకు అలాంటి డిస్ట్రాక్షన్ అనేది రాదు. ఓకేనా? సో ఇలా చేయడం వల్ల మీకు మెయిన్స్ అనేది మెయిన్స్ పీవైక్యూ సాల్వ్ చేస్తాము. మనకి 21 daysలో యూ కెన్ కంప్లీట్ 1 paper. 21 daysలో యూ కెన్ కంప్లీట్ 1 paper. ఈ 21 daysలో మనకి పీవైక్యూస్, మెయిన్స్ పీవైక్యూస్, యూపీఎస్సీ కంప్లీట్ చేసేసి 21st day యూ టేక్ ఆల్రెడీ టీఎస్పీఎస్ హెస్ కంప్లీటెడ్ 1 మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని రాయండి. 15 questions రాయగలుగుతున్నావా? 3 గంటలు చెక్ చేసుకోండి. నువ్వు రాయగలుగుతున్నావా? 13 questions రాయగలుగుతున్నావా? 14 questions రాస్తున్నావా? లెస్ దాన్ 10 questions రాయగలుగుతున్నావా? అప్పుడు నీకు రెక్టిఫికేషన్ అవుతుంది. Now this is for senior aspirant. When it comes to fresher aspirants కి మీకు parallel గా కోచింగ్ అయిపోయింటుంది కాబట్టి the same like mains PYQs, then data pointers. ఈ డేటా పాయింటర్స్ ఏంటంటే మెయిన్స్ లో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి వచ్చిన సో డేటా పాయింటర్స్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, there is a ongoing trade and tariff wars. If you are writing between this concept or if the question is coming up, assume that వచ్చినప్పుడు మనం ఏం రాస్తాం, అట్లీస్ట్ మనకు తెలియాలా యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాకి ఇండియాతో $45.8 billion ట్రేడ్ డెఫిసిట్ ఉంది. Even in the month of February 2025, both the leaders came together and announced Mission 500. What is meant by Mission 500? They wanted $500 billion of trade by 2030. But if you look at the present scenario, the scenario and situation is completely different and looks like that if both the nations could not able to resolve this issue, and even there is one estimation by Moody's rating agency that India's GDP growth rate may be impacting at least 0.3%. How much percentage? 0.3%.
ఇలా మీకు డేటా పాయింట్స్ తెలియాలి. ఉమెన్ గురించి రాసేటప్పుడు, చిల్డ్రన్ గురించి రాసేటప్పుడు, జ్యుడిషియరీ గురించి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఇట్లా మనకి థీమ్స్ అంటాం. 50 రిపీటెడ్ ఇంపార్టెంట్ థీమ్స్ ఆర్ దేర్. ఈ థీమ్స్ గురించి మనకి ఇంపార్టెంట్ కంటెంట్ కానీ డేటా పాయింట్స్ కానీ ఉంటే మనకి మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు ఈజీగా పెన్ అనేది కదులుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డేటా పాయింటర్స్. దెన్ టెస్ట్ సిరీస్. అర్థమవుతుందా? ఇది మెయిన్స్ స్ట్రాటజీ. ఈ మెయిన్స్ స్ట్రాటజీలో మీరు కానీ ఈ సిలబస్ మెథడ్ కానీ వెళ్ళారనుకోండి, సిలబస్ మెథడ్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారంటే పాయింట్ టు పాయింట్ సిలబస్ చదువుతారు. సిలబస్లో ప్రతిదానికి కంటెంట్ చదువుకుంటారు. కంటెంట్ కూడా మల్టిపుల్ సోర్సెస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు. దీన్ని మనం అగ్రిగేషన్ ఆఫ్ కంటెంట్ అంటాం. దీంతో కూడా వీళ్ళు సాటిస్ఫాక్షన్ కాకుండా నోట్ మేకింగ్ చేస్తారు. నోట్ మేకింగ్ చేసుకొని ఇలా చేసుకునే కొందుకే మీకు టైం అనేది జస్ట్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఆన్సర్ రైటింగ్ ఇక్కడ చేయకపోవడం వల్ల మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే యూ విల్ సీ దట్ ఇన్ ద ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఈవెన్ 15 క్వశ్చన్స్ ఆర్ నోన్ టు యూ విల్ ఎండ్ అప్ ఇన్ రైటింగ్ 12 క్వశ్చన్స్. దట్స్ ఇట్. This is the usual mistake by many students that they are doing it. This strategy does not work. నేనేం చెప్పాను? దానికి మొదలు ఏం చెప్తున్నాను? మెయిన్స్ PYQs తీసుకో. డైరెక్ట్గా మెయిన్స్ PYQs 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తీసుకో. ఎనీ 2 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మోడల్ ఆన్సర్స్ చూడు. ఈ మోడల్ ఆన్సర్స్ నుంచే నీ యొక్క రీడింగ్ మెటీరియల్, రివిజన్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ డేస్లో అంటే 5 క్వశ్చన్స్ మనం కూర్చొని రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాము. అంటే వీక్లీలో మినిమం 20 to 25 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ యుల్ బి ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్. ఫ్రమ్ దే యుల్ గెయిన్ ద కాన్ఫిడెన్స్. అప్పుడు నీకు ఇంట్రడక్షన్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలా, బాడీలో ఎన్ని పాయింట్స్ పెట్టాలా, కంక్లూషన్ సరిపోతుందా, ఇలాంటి మీకు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్తోనే మీకు అలవాటు అవుతుంది. మెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంటెడ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ కార్ రేస్. నేను ఇదే ఎగ్జాంపుల్ రిపీటెడ్గా చెప్తుంటాను. కార్ రేసింగ్ జరుగుతుంది, F1 ఫార్ములా కార్ రేసింగ్ జరుగుతుంది. నీకు అన్నీ తెలుసు, క్లచ్ ఎక్కడుంది, గేర్ ఎక్కడుంది, ఎస్కలేటర్ ఎక్కడుంది, అంతా మనకి రూట్ అంతా మనకు తెలుసు. ఇలా తెలిసి మీకు ఈ మాన్యువల్స్ కూర్చొని కంట్రోలర్స్ కూర్చొని చూసుకున్నా అంటే కార్ రేసింగ్లో ముందుకెళ్తావా? మీకు చూడండి, కార్ డ్రైవింగ్ నేర్పించేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ స్లోగా ఈ కంట్రోల్స్ అంతా నేర్పిస్తారు. దెన్ స్లోలీ యూ మే గో ఇన్ 20 km/h. స్లోగా మీరు 10 kilometers 20 kilometers నుంచి వెళ్తావు. ఒకసారి అలవాటు అయ్యేటప్పుడు డైలీ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా ఈ కార్ డ్రైవింగ్ లాగానే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఓన్లీ యూ విల్ పికప్ ద స్పీడ్. ఆఫ్ 100 km/h. ఇక్కడ కూడా నీకు అది రావడానికి ఇక్కడ చూడండి, మీరు యు ఆర్ రివైజింగ్ ద సబ్జెక్ట్ త్రూ ద PYQs. యు ఆర్ గెటింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ త్రూ ద PYQs. దెన్ మనకి స్లోగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో వాల్యూ అడిషన్ అంటాం. ఇలా మీకు అట్లీస్ట్ 2 క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయినా కానీ మనం కానీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బిఫోర్ ద నోటిఫికేషన్. సో దెన్ వన్స్ ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ ఓవర్ యూ గో ఫర్ డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. యూ విల్ రైట్ ది డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్. దెన్ అప్పుడు ఇక్కడ మనకి టెస్టెడ్ ఫార్ములా ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ సివిక్ సెంటరీస్ నైపుణ్యత ఇక్కడ కానీ మనకు డైలీ 5 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాము. అప్పుడు ఆ 5 క్వశ్చన్స్ కూడా నీకు సో నాకు సిలబస్ అవ్వలేదంటే నేనేం చెప్తానంటే ఈ రోజు ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మోడల్ ఆన్సర్స్ చదువుకొని రేపు రాయమని చెప్తాను. వాటి నుంచే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆల్మోస్ట్ యూ కెన్ రైట్ మినిమం 14 క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ డూ ద ఆన్సర్ రైటింగ్ ఆఫ్టర్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మెథడ్ ఫర్ మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ మళ్ళీ నేను చెప్పేది ఇక్కడ స్టూడెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ క్లారిటీ సైమిల్టేనియస్గా వస్తుంది. కాన్ఫిడెన్స్ క్లారిటీ. ఈ అప్రోచ్ ఏంటంటే రివర్స్ అప్రోచ్ అంటాం దీన్నే రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అప్రోచ్ అంటాం. ఈ మెథడ్ నేను ఎందుకు రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను అంటే ఐ హ్యావ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ద ర్యాంకర్స్. లేకపోతే చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి సిలబస్ అవ్వకుండా రివిజన్ అవ్వకుండా వాళ్ళు 12 క్వశ్చన్లు రాసేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే సేమ్ మిస్టేక్. సార్ సిలబస్ అవ్వలేదు, రివిజన్ అవ్వలేదు, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయలేదు, సర్వీస్ ఎలా వస్తుంది? ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో దిస్ ఈస్ ద సింపుల్ ఎఫెక్టివ్ టెక్నిక్. So if you have doubts here, you can ask me any doubts here. Online students, if you are having any doubts here, you can ask me. So this is the main agenda for today.
how to prepare for mains exam, how to prepare for prelims exam. Again, I repeat, it's a 3 concentric circles of PYQs, then current affairs, then test series. This is for senior aspirants. If you're a fresher, I'm just adding coaching. కోచింగ్ వల్ల నీకు క్లారిటీ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది కొంతవరకు వస్తుంది. దాని తర్వాత నువ్వు పీవైక్యూస్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి, దెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూడాలి, నెక్స్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ చూడాలి. ఓకేనా? So now I'll take up any doubts and clarifications here. Mr. Sanjeev, Srivani and Raju, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే you can raise your hand. So we are starting the new batch. You might be aware that there are 2 more aspects that I need to mention about note making. Note making చేసుకోవాలా చేసుకోకూడదు? ఇక్కడ ప్రిసైజ్ నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవాలి. ప్రిసైజ్ నోట్ మేకింగ్, నాట్ రీరైటింగ్. నాట్ రీరైటింగ్. సో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందనుకోండి, ఒక కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ రాసాం. ఈ కాన్సెప్ట్ రాసిన తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఒక జస్ట్ 5 to 6 పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. 5 to 6 పాయింట్స్ మీరు నోట్ చేసుకోవాలి అంతే. ఈ నోట్ మేకింగ్ వల్ల సో మీకేమవుతుందంటే క్విక్ రివిజన్ అనేది ఉంటుంది. క్విక్ రివిజన్ లేదు అనుకుంటే, సార్ నీకు టైం పడుతుంది, నా దగ్గర అంత టైం లేదనుకుంటే నేనేం చెప్తానంటే, సో మనకి పీవైక్యూస్ బుక్ ఉంటుంది కదా, పీవైక్యూస్ అక్కడే మీరు నోట్ మేకింగ్ యాడ్ ఆన్స్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so note making, if you do it, it will be helpful for revision. If not, at least add the points in the PYQs itself, so that so in the revision lo manam em chestunam, revision strategy kuda enti, again you'll be solving the PYQs, referring the current affairs, then the test la reading materials. టెస్ట్ సిరీస్ నేను చెప్పేది ఎప్పుడు ఏంటంటే, సెక్షనల్ టెస్ట్లో రివిజన్ టెస్ట్లు మాత్రమే మనము ఒక టెస్ట్గా తీసుకోవాలి. రిమైనింగ్ డైలీ టెస్ట్లో సెక్షనల్ టెస్ట్లు అంతా మనం ఏం చేస్తామంటే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఫస్ట్ టెస్ట్. ఆ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్లెనేషన్, మనము సివిక్ సెంటర్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ గివింగ్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మనం ఒకసారి చూసుకున్నాం అనుకోండి, సో ఆ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎప్పటికీ మీకు గుర్తుంటుంది. ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది మనము మళ్ళీ ఎలా ఇచ్చినా కానీ మనకి తెలిసిపోతుంది. So next is just look at some important information, that's a notification status. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తే ఏంటి, మీరు ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి. గ్రూప్స్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, సార్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు కదా, వస్తే ఎప్పుడు వస్తుంది, ఈ మంత్ వస్తుందా, నెక్స్ట్ మంత్ వస్తుందా, నో వన్ నోస్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ స్టార్టెడ్ టు ప్రిపేర్ ఆర్ ఎయిమ్స్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్, యూ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ సో exam if notification is issued today, you look at last year notification, that is notification ఇచ్చినప్పటి నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత డేట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ చూడండి, మనకి 23rd February నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. 23rd February. ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు పెట్టాడంటే జూన్లో పెట్టాడు. 9th June ఈస్ ద ఎగ్జామ్ డేట్. ఎంత టైం ఉందండి? మే, ఏప్రిల్, మే, ఓన్లీ 3 months టైం మాత్రమే ప్రిలిమ్స్కి ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ వచ్చి మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు జరిగింది? అక్టోబర్లో జరిగింది. సో జూన్లో అయిపోయిన తర్వాత మనకి జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, అంటే 4 నెలలు మాత్రమే మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది. సో యూ ఫీల్ దట్ వెరీ టైట్ అండ్ ప్రెషరైజ్డ్ షెడ్యూల్ వన్స్ నోటిఫికేషన్ ఇష్యూడ్. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేస్తారండి, ఇప్పుడు ఎట్లయితే మీకు నోటిఫికేషన్ కోసం ఉద్యమాలు చేస్తున్నామో, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ కోసం మాత్రం ఇంకొక ఉద్యమాలు చేస్తుంటారు. అర్థమవుతుందా? సో డోంట్ అజ్యూమ్, డోంట్ బి ఇన్ ద మైండ్ సెట్, డోంట్ బి ఇన్ ద శాంపుల్ సైజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ who are wait and watch approach does not valid for groups preparation. మీరు ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తే am I ready? ప్రిలిమ్స్ నాకు లాస్ట్ ఇయర్ అవ్వలేదు సార్, నేను ఫ్రెషరు అన్నప్పుడు మీకు ప్రిలిమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఫస్ట్. లేదు సార్, నేను ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్ రాశాను, ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫై అయ్యాను, మెయిన్స్ రాశాను, కొంతవరకు మెయిన్స్ మీద నాకు అవగాహన ఉంది అన్నప్పుడు నేనేం చెప్పాను, అట్లీస్ట్ 2 పేపర్స్ మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ అనేది మనం ప్రాక్టీస్ చేసేయాలి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ టైమ్ వన్స్ నోటిఫికేషన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. లేకపోతే మీకు మీనింగ్ఫుల్గా చేయలేము, రివిజన్ చేయలేము, ప్రాక్టీస్ చేయలేము, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయలేము. ఇవన్నీ చేయకపోతే దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ దట్ you'll be getting the service. To get the service, to get the rank, definitely these are the 3 things you have to do it. PYQs, current affairs and test series. Okay? So I always say that
So the best time to plant a tree is 20 years ago, and the second best time is now. This is Japanese proverb, and from Oriental studies, they have this premise. మనం ప్రతి ఒక్కరు మ్యాంగో ట్రీస్ మన దగ్గర కూడా ఉంటే బాగుండు, మన ఇంట్లో బాగుంటే బాగుండు, మన చేనులో ఉంటే బాగుండు అనుకుంటాం. సో ద బెస్ట్ టైమ్ ఈస్ 20 years before, and the second best time is to plant it now. Okay, so are you ready for it? So from the Civic Center, so we are starting from 15th August for freshers, TSPC, PCM classes, and there will be launching of prelims test series in the coming days. And we have already launched mains Naipunyata, which is the answer writing program, and go through these programs. And if you are planning to study, join for prelims classes, it will be based on tracking sheet and teaching notes and master set qualified teachers, in-house masters, time-bound completion, maximum reflections, and result-oriented classes from Civic Center. That's why the Civic Center is the best choice, number one choice for groups exam and competitive exams. Okay, the next is, if you have any frequently asked questions, you can ask me now. లేదు అనుకున్నా, మీరు నాతో పర్సనల్గా మాట్లాడాలనుకున్నా, యూ కెన్ కాల్ టు దిస్ నెంబర్, మెసేజ్, ఐఎమ్ అవైలబుల్. If you want to speak with me now, I'll unmute you, you can speak. So Sanjeev, Mr. Raju and Srivani, do you want to speak? Sanjeev, chep Sanjeev. Hello, sir. Yes, you are audible. Please, చెప్పండి. Sir, hi, sir. Good evening. Good evening. చెప్పండి. Actually, I'm working as a manager, sir, in bank. And, Okay. presently, my posting is at Bangalore. Fine. So, since morning 10 o'clock to we will be having up to 7 o'clock, we will be having office work. So, Okay. I'm interested to group one since long, but due to time, I'm not able to concentrate, sir. TSPS నే కదా మీరు? TSPSC group one, actually. Yeah, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? టైం కన్స్ట్రెయింటా లేకపోతే ఏంటి? Time constraints, sir. So I'll tell you the same example. There is a 239 ranker in TSPSC who is a software engineer and the same situation. Sir, నాకు టైం అనేది డైలీ ఉంటే 2 hours 3 hours మాత్రమే ఉంటుంది. మీకు ప్రిలిమ్స్ అనేది పెద్దగా ఇష్యూ అవ్వకపోవచ్చు, కానీ మెయిన్స్ దగ్గర మీరు చాలా ఇబ్బంది పడతారు. దానికి నేనేం చెప్తున్నానంటే, సో టేక్ మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ తీసుకొని మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ సాల్వ్ చేయండి. నేను చెప్పాను కదా ఇంతకుముందుగా, డైలీ 3 మెయిన్స్ పీవైక్యూస్ ఆల్రెడీ ఒక ఎక్స్ పబ్లికేషన్ వై పబ్లికేషన్ నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన మోడల్ ఆన్సర్సే చదువుతాం. ఆ మోడల్ ఆన్సర్సే మన రీడింగ్ మెటీరియల్ అవుతుంది. అది ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో నువ్వే రాయాలా? 3 pages రాయాలి. ఆ 3 pages కంటెంట్ ఎలా రాయాలనేది మన యొక్క ప్రిపరేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దానికి నువ్వేం చేయొచ్చు? నువ్వు అంతటిగా కోచింగ్ తీసుకోవచ్చు, సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ తీసుకోవచ్చు, బుక్స్ చదవచ్చు, నోట్ మేకింగ్ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఇవన్నీ చేసుకుని వచ్చే లోపల నీకు టైం ఎక్కడుంది? సో టైం లేదు అనేది మనకి స్ట్రాటజీలో ఉన్న షార్ట్ కమింగ్. కొంతమందికి 8 hours టైం ఉన్నా కానీ అతను నిద్రపోతాడు, ఫోకస్ ఉండదు. కొంతమంది వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, లేదు మ్యారీడ్, పిల్లలు ఉంటారు, పని చేసుకోవాలి, హోమ్ మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవాలి, దాని తర్వాత కూడా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి. దానికి నేను చెప్పే సింపుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే, డైలీ నువ్వు ఒక 3 questions అన్నా మన 2 publications తీసుకో, వాళ్ళు ఇచ్చిన మోడల్ ఆన్సర్ చూడు, అదే నోట్సే నీకు రీడింగ్ మెటీరియల్ అవుతుంది. ఇచ్చిన మోడల్ ఆన్సర్సే మన యొక్క రీడింగ్ మెటీరియల్ అవుతుంది. డోంట్ అజ్యూమ్ దట్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ది ఫండమెంటల్స్. మీరు కోచింగ్ తీసుకున్నారా, తీసుకోలేదా? సార్ తీసుకోలేదు. ప్లానింగ్ తీసుకున్నారు కదా? తీసుకోలేదు సార్. యా, తీసుకోకపోతే మాత్రం కోచింగ్ ఒకసారి కంప్లీట్ చేసేసుకోండి మిస్టర్ సంజీవ్. ఎందుకంటే మీకు డైలీ ఒక మనకి 5 hours క్లాస్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ప్యారల్గా క్లాసెస్ వినేస్తే బ్లైండ్ కన్నా వినేసేయాలి. ఎందుకంటే మీకు కోచింగ్ తీసుకోలేదు
సెల్ఫ్గా స్టడీ చేసుకోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఈ 5 అవర్స్ క్లాస్ కానీ మనం వినేస్తే మీకు అన్ని కాన్సెప్ట్స్ అనేది ఒక లెవెల్లో మీకు తెలిసిపోతుంది. మీరు ఆల్రెడీ బ్యాంక్ ఎంప్లాయ్ కాబట్టి కొంతవరకు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్, లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది కొంతవరకు అవగాహన ఉంటుంది. జిఎస్ మోరలెస్ కొంతవరకు అవగాహన ఉంటుంది మీకు. కంప్లీట్గా తెలియదని చెప్పను, కానీ కోచింగ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి వినేస్తావు అంతే. ఇలా వింటూనే వింటూనే 3 క్వశ్చన్లు నీకు అవ్వలేదు, కనీసం 2 క్వశ్చన్లు అన్నా ప్రయత్నం చేయి. మెయిన్స్కి 2 క్వశ్చన్లు అవ్వట్లేదు, వీక్లీలో కనీసం ఒక 10 క్వశ్చన్స్ అన్న ప్రయత్నం చేయి. నువ్వు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ చేసేటప్పుడు నీకేమైనా ఆఫీస్ అవర్లో ఏమైనా ఒక 1 అవర్ టైం ఉంటుందా? ఉండదు సార్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో. వెరీ టఫ్. నథింగ్ టు వరీ. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వచ్చేంత వరకు మీరు జాబ్ కంటిన్యూ చేసుకొని అప్పుడు కావాలంటే మనం ఏమన్నా మెయిన్స్కి ముందు ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ మీన్ ప్రిపరేషన్ టైంకి లీవ్ తీసుకోవచ్చు. కానీ ఇప్పుడున్న టైం మీకు 10 to 7 మీకు వర్కింగ్ అవర్సా, 10 to 6? 10 to 6 కానీ 7 అవుతుంది సార్. 7 వరకు, 7కే రావాలి బయటికి. లాగౌట్ లాగిన్స్ ఉంటాయి. డైలీ 4 to 5 అవర్స్ ఉంటుందా మీకు టైము? అది 7 తర్వాతనే సార్ ఏది ఉన్నాయి ఇక అప్ టు 12 మార్నింగ్ చదువుతారా మీరు, ఈవినింగ్ చదువుతారా జనరల్గా? ఈవినింగే ప్రిఫరబుల్ సార్, మార్నింగ్. సో అలాంటప్పుడు మీకు 7కి వచ్చేసిన తర్వాత 7:30కి నుంచి మీరు ఒక 3 అవర్స్ అన్నా కానీ మీరు ఫోకస్ చేసుకుంటే మీకు ముందుకెళ్తుంది సిలబస్. అంటే వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఈజీగా కాన్సెప్ట్స్ అర్థం చేసుకోగలరు, ఆన్సర్ రైటింగ్ చేయగలరండి. కొంతవరకు జాబ్ లేని వాళ్ళకి ఫస్ట్ వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం ఉండకపోవచ్చు. మనం ఎంత చెప్పినా కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ లేకపోవడం వల్ల, లేకపోతే జాబ్ లేకపోవడం వల్ల, ఇలా స్టూడెంట్కి 8 అవర్స్ ఉన్నా కానీ దాంట్లో హార్డ్లీ దే విల్ ఫోకస్ 2 to 3 అవర్స్. సో వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. సక్సెస్ రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకు ఉన్న మెయిన్ ఇష్యూ ఏంటంటే టైం మేనేజ్మెంట్. అట్లీస్ట్ మనం డైలీ 3 అవర్స్ అన్న పెట్టుకొని, సో వీక్లీ 30 అవర్స్ అన్నా కానీ మీరు ఫోకస్ చేయగలిగితే, వీక్లీ టార్గెట్ పెట్టుకోండి. సాటర్డే సండే మీకు ఆఫే కదా. సో సాటర్డే సండే ఎక్కువ వర్క్ చేయాలి. ఒకవేళ డైలీలో మీకు 3 అవర్స్ టైం పెట్టుకున్నా కానీ సాటర్డే సండే కొద్దిగా మీరు ఒక 15 అవర్స్ కానీ మీరు కానీ అక్కడ సాటర్డే సండే కానీ ఆ 2 డేస్లో 15 అవర్స్ కానీ మీరు కానీ చదువుకోగలిగితే, రిమైనింగ్ 15 అవర్స్ ఫ్రమ్ వీక్ డేస్ నుంచి కానీ తీయగలిగితే 30 అవర్స్తో మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. 30 అవర్స్ కంటే చదవలేనప్పుడు మాత్రమే ఇబ్బంది అవుతుంది, సిలబస్ అనేది ముందుకెళ్ళదు. అర్థమైందా? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. So I assume there is no further doubts from other participants. If you want to speak as a last question, I'll take from either Raju from Srivani. Yeah, thank you so much for joining the session. I wish all the best.